she's so sanctified. From the ashes of hate, her compassion survives. She was broken by the world, but she kept us alive. Yeah, holy mother flame, let the justice fall. Every prison wall shakes when the righteous call. She united all faiths, broke every old wall. Stand up, speak truth, let her name be heard by all. She was laughed at, mocked at, ridiculed and bruised, spat at, blocked at, questioned and refused. Oppression bursts diamonds, no darkness condemn. Her heart glows eternal, heaven flows through her limb. She said, don't pray for me, look farther, look ahead. Her mind on the children, not the chains, not the dread. She birthed 40 souls with a love so pure. Raised nations from nothing, who else could endure? You could shake her, break her, still the truth won't bend. The mother of peace, the lineage guide and 10. 44, more blessings in store. Pure water rising, overflowing the floor. World shaking, heart blazing. History rewrites every prophecy, echoes of victorious fight. So testify, amplify, let the heavens reply. Holy Mother's name carved across the sky. Yo, she's the lion in the valley, dove in the war. Never once backed down when they slammed every door. Dragged through the courts while the wicked conspire, but her spirit stayed calm while her eyes held fire. They twisted her words, tried to shatter her name, but truth is titanium, not touched by shame. She built holy families from soul to Rome, gave lost generations a worldwide home. Every nation tried divided, but she stitched them tight. Turned enemies to brothers, turned darkness to light. Blessed millions in unity, tore hate apart with nothing but tears, devotion and heart. So rise up, because justice is knocking tonight. Heaven's hammer is falling, exposing the lies. This is prophecy in motion, destiny on stage. Mother's flame breaking every cage. Walk deserts of betrayal, oceans of despair. Yeah, she carried humankind like a mother in prayer. From Chin Neil Gook visions to the fields of the poor, she poured out her breath. Her exhaustion endured, she healed broken families, stitched lineage divine, lifted sinners from the shadows, led the blind to the shrine. Each insult she received, she turned into grace. Every wound became a fountain the world could taste. They tried exiling heaven by imprisoning her name, but prophets rise stronger when swallowed by flames. She whispered love the future while they bound her hands, for she saw a world united, one people, one land. Oh, the angels trembled, the nations turned pale when they realized her suffering will tip the scale. Her legacy's eternal, carved deeper than stone. Holy Mother stands, never walking alone. Courtroom packed, history on trial, but justice walks slow while the righteous compile. Chains can't stop truth, walls can't block light. Heaven wrote the verdict long before this fight. Mother hand been targeted, slandered on sight, but she stood like a mountain, unyielding and bright. For decades she labored, blessing every creed, Christians, Buddhists, Muslims, every root, every seed. She fed starving spirits, broke curses and hate, lifted families from ruin, rebuilt every gate. If the world truly knew what her tears have done, they would kneel in repentance from old to young. So we speak it loud, this is more than a rhyme. This is justice awakening, heaven rewinds time. All faiths in her hands, all nations in the cry. Holy Mother's name will never ever die. Holy Mother flame, let the whole world rise. Through the storms, through the trials, she still sanctifies. Yeah, when injustice strikes down, Heaven multiplies. she's the mother of the earth and the hope of all lives. Holy Mother flame, let the truth reclaim. Yeah, every chain on her soul, Burns in heaven's name. from the prisons of night. To the dawn she came. Holy Mother, Holy Mother. Holy Mother, eternal flame.
後藤さんにお会いしていろいろ話を聞いて本当にびっくりしました。これは書くべきだと。的に問題があるとされている団体と関係を断つと、すなわち家庭連合が問題と決めたのは社会であって、社会にその責任を押し付けて自らはその中身を一切言葉にはしなかった。ここが大きな問題の入り口であります。今私たちを取り巻いていっているのは反カルト運動国際ネットワークです。최근 가정연합을 신앙한다는 이유로 가족으로부터 감금의 아픔을 겪으셨습니다. 엄마의 가족들은 변호사까지 선임하여 통일교회에 법적 조치를 하겠다며 강력하게 엄마를 핍박하였습니다. 엄마는 가족과 기독교 목사에게 46일간 감금을 당하면서 결코 의견을 굽히지 않으셨습니다. 방 안에서 움직이지 못해 얼굴과 몸의 근육이 굳어서 그날 이후 표정도 모두 사라져 버렸다고 말할 정도로 극도의 상황이었다고 하셨습니다. 표정을 잃었다. 네. 前でその時私が25歳ぐらいで、御言葉を聞いてすごくもう本当に神様とご法様のために自分の生涯を本当に捧げていこうって本当に決意して、毎日が本当に充実して毎日神様を実感して、そのように本当に生きてた人生の中で最もなんていうか初々しいっていうか本当に充実したそういう時だったんですけど、ある時突然なんかその時病院で助産師として働いてたんですけど、夜勤の勤務があって、それで家で夜勤明けに帰ってきて寝てたんですよね。そしたらいきなり母に起こされて、お売り出しだから起きなさいみたいな感じでわーって起こされて、でそのまんま服を着たか着替えたかしてそのまま家を出たら、家の扉が開いてて車の扉も開いてて、そのまま家を出たと同時に車にバッと乗せられたんですよね。でずーっとなんか走っていくから「どこに行くの?」って聞いたら黙って何も言わなくって、そのまま高速道路に上がっちゃったんですね、車ごと。誰も何も言わなくって、でビジネスホテルの前に車が止まって、そのままビジネスホテルの中にバーッと連れて行かれて、でって立ち止まったら後ろから背中バンと押されて、そのビジネスホテルにガーッと入っていかれて、それでその4回ぐらいだったかな、部屋に入れられて、入った途端に鍵をガシャって閉めて、でその扉が開かないようにこう長いなんていうのソファーをその扉の前にピチッと置いて、でそこの前に見張りみたいな感じで兄が座って、それで鍵かけられてもう出れないようになったんですよね。ああ私監禁されたんだって、ってもう本当に驚いたですよね。でそれからもう本当にパニックになってね、もう 2,3 日パニックになって、心の中で「神様私監禁されました、神様私監禁されました、神様私監禁されました」自分の家族が私をこんな形で裏切るんだって思って、本当にもう信頼関係が音を立てて崩れる、そういう瞬間だったですよね。で牧師もキリスト教の牧師がね来ていろいろ話しかけてくるんですけど、布団かぶって知らん顔して、あるいはそのワンルームみたいになってたので、その牧師が来るとトイレにパッと駆け込んで鍵閉めてね、出てこなかったりとかね、もうそういうのを徹底してやったんですよね。너무 힘들어서 교회는 더는 나가지 않겠다는 거짓말로
감금 상황에서 벗어나고자 하는 생각도 들었다고 합니다. 하지만 그 거짓 증언이 오히려 뜻길을 걸어가는 식구님들과 참부모님께 걸림돌이 될 것이라고 생각하니 차마 그러실 수 없었다고 하시는 엄마의 이야기를 들으면서 그 삶이 무척 고단하고 가엾다는 생각이 들었습니다. 끝까지 뜻을 굽히지 않는 엄마를 보고 결국 가족들이 먼저 포기했지만 엄마는 당시 엄마를 구성하고 있는 모든 것을 잃어버리는 입장으로 떨어지셨습니다. 그런 상황에서도 엄마는 꿋꿋하게 하늘 부모님과 참 부모님을 외치셨다고 합니다. 먼저 축복을 받아 한국으로 가신 친구분을 위해 달마다 조금씩 돈을 보태주시며 그 가정에서 연결된 목사님을 통해 하늘 앞에 헌금을 올리며 엄마는 절실한 심정으로 하늘과의 연을 놓지 않으셨습니다. 내 편이 하나도 없는 이 비창한 상황에서 엄마는 반드시 축복을 받아서 자녀를 많이 낳고 꼭 뜻길을 대대로 이어나가겠다고 굳게 결의하셨고 저희 네 남매를 낳으셨습니다. 하지만 일본에 있는 가족들에게는 끝까지 환영받지 못했습니다. 이러한 이야기를 들으면서 1세 분들이 걸어오신 희망에 탕감이 무척 가슴 아프고 그 길을 저희 엄마가 걸었다고 생각하니 억울한 마음도 들었습니다. 그런 엄마의 사정을 알고 평화기도회에서 전날 엄마가 앉았을 자리에 앉아 기도드려 보니 엄마의 아픔에 더욱 공명하게 되었고 더 나아가 구치소에 외로이 계실 참 어머님의 아픔도 어렴풋이 느낄 수 있었습니다. 저는 줄곧 똑똑한 우리 엄마는 왜 삶을 다 바쳐서 이렇게까지 희생하셔야만 했는가? 그렇게 지켜내고자 하신 건 무엇이었는가? 가정연합이 말하고자 하는 건 무엇이었는지 궁금했습니다. やっぱり監禁された以上はもう本当に霊的な戦いっていうかね、霊的に本当に霊的に拷問されていかにそれに耐えるかっていうね、そういう戦いだったですよね。まあとりあえずずっと神様に祈るしかなかったですし、一番初めも本当にこういう形でね、信仰をなくすことになるんだったらね、自分は本当に自殺でもした方がいいのかなって本当に真剣に考えてね、本当に神様に祈ったんですけど、神様は、まあ、そういうことしちゃいけない、そういうことはするなみたいな感じで言われたんですよね。でそういう行動を起こしておきながら、もう母と兄はもうすでに洗脳されてね、監禁する前にその教育をいっぱい受けてし、私を本当に罪人扱いして、ちょっとゾッとしましたよね。であんまりにもでもひどいこと言って結局言ってることは教会の悪口、お父様の悪口、もうそういうことばっかりなんですけど、あんまりにも一方的にひどいこと言ってくるから、それに人のことを監禁しておきながらね、本当に腹が立って、祈った時にさっと啓示が降りてね、神様はね、もっと腹が立つんだよって言われたんですよね。ああそうなんだって、そういう親からこんなひどい目に遭わされて苦しんでる子供を見てね、神様は本当にそうなんだと思って、すごくなんか本当に神様と一体になれたっていうかね、そういう、だから結局トータルで48日間監禁されたんですけど、でその当時、まあ私東京の教会に所属してたんですけど、まあ、1年ぐらいの間にね、いろんな兄弟がパッと蒸発していってね、でおかしいって言ったら、あの人監禁されたらしいっていう噂が流れてね、でその時本当にまともに帰ってきたのは私一人だったんですね。
10人ぐらい監禁されてまともに帰ってきたのは私ぐらいで、もうそういうやられっぱなし、サタンにやられっぱなしっていうか、本当に監禁されて出てきてからもう泣き寝入りするしかなかったっていうか、本当にそういう状況だったですね。結局監禁したことによって私も本当に心も傷ついて、もう自分が立ち直るのにもう何年もかかりましたし、で結局そういう監禁されたことによってずっとなんか監視するって感じで、なんかそれ何年もそういう感じでありましたよね。犯罪ですよね、そういうことね。犯罪、本当に私としてはもうさらわれて犯罪っていうかね、そういうことをする人たちは本当にサタンだって思いますよね。そう言って反対する人は教会の悪口ばっかり言って、いかに教会が悪いかということを一生懸命宣伝するんだけど、じゃあ自分たちが教会以上に世の中を救って世の中を平和にして素晴らしい理論があるのかビジョンがあるのかって言ったら、そんなのまるでないですよね。人に食い下がってこれは悪いってただ言うだけであって、人を監禁したりそういう悪い行動だけを起こしてそういう非難するだけであって、じゃあ自分たちはこんなに人を幸せにできるんだっていうね、神様はもっと素晴らしい人なんだよ、素晴らしいんだよっていう、そういうビジョンがない、証がない、内容がない、何もないわけですよ。そういうの普通に考えたらやっぱし教会の言ってることが本当に合ってる正しい道だって思いますね。統一教会は本当に真理だって思いますよね。그녀는 힘들게 살아가는 엄마를 보며 하늘 부모님이 알고 저를 이곳에 인도해 주셨다고 생각했습니다. 하지만 엄마의 이야기를 듣고 평화 기도회에서 어머님을 위해 기도드리면서 단순히 가정연합이 정말 맞는가를 넘어서서 엄마를 통해 참 어머님과 하나 되는 것이 진정한 하늘의 바람이라는 것을 깨달았습니다. 제가 이 자리에 설 수 있는 것은 결국 어머님의 사랑 덕분이니 그것을 이길 수 있는 것은 아무것도 없을 것입니다. 엄마의 간절한 심정, 참 어머님의 희생, 하늘 부모님의 사랑을 깨닫고 나니 더는 모른 척할 수 없다는 결의를 하게 되었습니다. 부모님의 뒤를 이어 이 길을 걷는다는 것이 저의 숙명임을 깨닫고 나니 하염없이 눈물이 나왔습니다. 그날 저는 하늘 부모님께 제발 제가 다시는 부정하지 않게 해주세요. 하늘 부모님의 눈으로, 믿음의 눈으로 보게 해주세요. 주변에서 아무리 거짓말이라고 해도 끝까지 당신을 붙들고 갈 수 있게 해주세요. 누군가를 진실하고 간절하게 사랑할 수 있음에 감사하게 해주세요. 라고 기도를 올렸습니다. 하늘 부모님과 참 부모님의 심정적 거리가 점점 가까워지고 있음을 느끼면서 그날 이후 그 속도가 빨라졌습니다. 제가 천지인 참 부모님의 직계 자녀임을 확신할 수 있게 되었습니다. 더 부모님을 알고 싶고 그 심정을 채울하고 싶어서 강의도 듣고 기도하면서 성장해 나갈 수 있음에 감사하는 매일매일을 보내고 있습니다. 저희 엄마는 지금도 누구보다 신앙자의 본보기를 제게 보여주고 계십니다. 지옥의 바닥에 떨어져도 하늘을 중심한 절대 신앙으로 나아가셨던 엄마의 기반을 받아 저도 천지인 참 부모님을 중심하고 그 어떤 폭풍 속에서도 흔들리지 않는 신앙의 뿌리를 내리겠습니다. 다가오는 2026년에 축복을 받을 수 있도록 엄마와 함께 정성 들여 하늘 부모님의 꿈인 참사랑을 중심한 가정을 이루어 부모님 앞에 사랑과 위로를 돌려드리고 싶습니다. 하늘 부모님, 참 부모님 감사합니다. 사랑합니다. 한국의 생명을 기면서 열심히 살아왔지만 교회와 참 부모님을 인정해주지 않은 남편과의 관계 속에서
항상 외롭다고 느끼며 살면서 하늘 앞에 죄송한 마음이 있었습니다. 제 존재가 인정받지 못한 사람이라는 느낌이 올라왔습니다. 그런 제가 마음을 바꾸고 당당히 남편에게 하늘 부모님과 참 부모님을 증거할 수 있게 된 내용을 말씀을 드리고자 합니다. 작년 3월 큰 냄비를 혼자 옮기는데 무리를 하는 바람에 머리, 얼굴, 목, 가슴, 왼쪽 어깨에 큰 화상을 입었습니다. 매일 진통제를 맞고 소독을 받는데 얇은 피부에 뜨거운 달미질을 하는 것 같은 아픔을 매일 느꼈습니다. 피부 이식 수술을 받았습니다. 혈관을 연결했기 때문에 8일 동안 누워만 있었습니다. 혼자 먹지도 못하고 화장실도 못 가고 목을 움직일 수도 없고 전장만 보고 있었습니다. 150바늘 정도 꼬맸던 큰 수술이었지만 통증을 견디면서 하늘 부모님, 참 부모님 도와주세요. 살려주세요. 견디게 해주세요. 라고 외쳤고 항상 밤 10시부터 시작하는 철야 전선 기도회는 제 삶의 유일한 희망이었습니다. 수련생들의 간주를 듣고 있으며 제가 몸으로 고통받았던 것은 아무것도 아닌 것 같았습니다. 몸이 회복되면 전병에 꼭 가고 싶다고 전성을 드렸습니다. 그리고 6개월 후 많이 회복되었습니다. 교회를 싫어하는 남편이라서 거리감이 느꼈고 어떤 대화를 해야 할 때면 무섭게만 느꼈습니다. 그러나 무서운 것은 남편이 아니라 자신 속에 있는 알 수 없는 두려움이었습니다. 할 말 다 하고 살겠다. 그동안의 두려움은 남편 때문이 아니라 제 자신 때문이라는 것을 알았습니다. 저를 잘 관찰해 보니 남편과의 관계가 저의 원 가정의 문제로 인한 것임을 알게 되었습니다. 살아생전에 아버지와 사이가 좋지 않았던 것이 문제가 있었다는 것을 깨닫고 아버지를 위해 경배하고 호명 기도를 하며 아버지에게 간절히 기도하며 대화했습니다. 지상에 있을 때 좀답게 아버지를 사랑하지 못해서 미안했어요. 그래도 아버지가 저를 이 세상에 태어나게 해주셔서 정말 감사합니다. 그렇게 간절히 눈물 흘리고 전성을 드렸습니다. 그동안의 모든 두려운 마음을 내려놓고 전심 권면 3일을 수령해서 하늘 부모님, 참 부모님의 신정과 하나가 되기를 간절히 기도했고 이어서 부모 특별 교육을 받아서 모심의 마음으로 남편과 아이들을 사랑해야 되겠다고 느꼈습니다. 부모 교육이 끝날 때쯤 갑자기 남편과 막내딸이 수련원에 왔습니다. 남편과 편안하게 대화를 나눌 수 있게 되었습니다. 이 모든 것이 영계에 계신 아버지가 많이 도와주신 것 같았습니다. 지난번에 또 정보원 3층에 올라 참 아버님과 어머님의 정령을 발견했습니다. 저는 정령에 경배를 올리고 아버님의 눈을 보는 순간 내가 다 안다고 마음속에 울렸습니다. 고통스럽고 힘들었고 지금까지 살아오는 모든 것을 보고 계셨구나 라는 생각과 함께 저는 울면서 인사를 올렸습니다. 참 어머님도 따뜻한 눈으로 저를 바라봐 주셨습니다. 힘들었던 일도 기쁜 일도 하늘 부모님과 참 부모님은 항상 저와 같이 해주셨는데 저는 항상 홀로 힘들었다고 생각해 왔습니다. 그 지사에서 어려운 시기를 견뎌나가고 계신 어머님을 위해 제가 할 수 있는 일을 하겠습니다. 만나는 사람에게 참 부모님을 알리고 남편에게도 확실히 참 부모님을 알려주는 것이 저의 사명이라고 생각합니다. 정성을 잘 들여서
반드시 승리할 수 있도록 노력하겠습니다. 하늘 부모님, 장 부모님, 전병 계시는 모든 분들께 감사드립니다. 사랑합니다. 아무리 친정 아버님은 돌아가셔서 그때 코로나 시대로 못 만나고 기는 시간 만나지 못하고 지내고 왔는데 그래도 아버님 없는 삶이 너무 슬프고 아버님 그리워하는 마음이 항상 없어지지 않고 아버님을 한국에 와서 연계 가시는 곳을 제3의 세 번째 탄생이라고 말씀으로 알고 있는데도 불구하고 실제로 아버님을 못 만나고 이야기도 못하고 만들 수도 없는 그거와 너무 제가 받을 수 없는 현실이었습니다. 그거 제 아버님이 그리워해서 바다에 가서 기도 전선을 매주 드리고 왔는데 그때 용기에 계시는 아버님을 하고 대화하는 시간에도 되고 있었고 아버님의 뭔가 직접 아니지만 영적으로 만날 수 있었던 느낌이 있었습니다. 그 전선을 계속 드리고 4년 정도 지내는데 뭔가 제 마음속에 아버님 없고 슬프고 고통스러운 마음이 사라지지 않고 그 아버님이 돌아가셨던 것을 제가 역시 감사하지 못하는 마음이 있었고 그 현실을 그 고통이 너무 힘들어서 고통이 없어지면 좋다고 생각하고 있었습니다. 그렇게 앞으로도 살아가도 되는 거냐. 더 깊은 마음으로 본심적으로 살고 싶어서 이번에 그 마음부터 수련에 참석했습니다.お父さん、お父さんが霊界に行って会えなくなってとても寂しかったです。生きてる時も韓国にお嫁に来てからお父さんに会いにあまり帰ってあげることができなくて電話で話した時に会いたいなコロナ期間にも何度もそう言ってた言葉が忘れられません。本当にお父さんが病気になってから会いに行って亡くなる前に会いに行ってあげられなくてごめんなさい。それが私の本当に一番の後悔です。お父さんが霊界に行く前に
一言で会話を交わしたかった。ごめんなさい。